महादेवंकर प्रतिमूर्ति कहीं पूजा पाएनी आउ लिंग कहीं पूजा पाती ये विषय आपण मैंने जानवे। यहीटा गोटे बड़ विषय आपण मैंने ये विषयटा को आज जानवा को पाइबे। गोटे कथा कहबी आपण मैंने सब्सक्राइब टिके करंतु। सब्सक्राइब न कले ये आध्यात्मिक जो चैनल टी आपण प्रस्तुत करा जायछि नना ये चैनल रे आपण माने बहुत किछि जानिबा पई पाइबे। नमस्कार आज्ञा, मु जितेंद्र पति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपन को स्वागत। आज आमे केन्द्रापड़ा जिलार आली ब्लॉक अंतर्गत जुआनिया ग्राम पंचायत आमे ये जगार मुझे पहुँची सारी पूजार रीतिनीति भितर चली आम पंडित भितर पूजार रीतिनीति करुछंती। आमे तांको सह किछि आलोचना करिबा मंदिर विषय रे आ पूजार रीतिनीति विषय रे। तेबे आसंतु जीवा। तेबे जने ग्रामवासी अछंती तांकर पूजार रुद्रंकर अभिषेक तांकर थिला मानसिक से मानसिकधारी आम पाखरे ग्रामवासी जने अछंती तांको मुहरु गाँ विषय रे मंदिर विषय रे एवं तांकर जो मानसिक ये विषय रे जानिबा तांको मुहरु। तेबे आसन। नमस्कार, घर जुआनी आमर मानसिक पिलापिली होउनथल बोली मानसिक करथिनी। मो नाम शरत बेहरा। पिलापिली होउनथल बोली मानसिक करथिनी। बाघर 17 वर्ष पर पिला हला यदि मुंडरे गोटे जट नहीं कि आसला। जटटा ऑपरेशन करने जावा पूर्व मु शिवंक कतिरे मानसिक करती माने बाबा पुओ केमती भल होके आसो गोटे रुद्राभिषेक करमी आउ जाओ ऑपरेशन हो आसला पुओ भल होगला। रुद्राभिषेक वर्ष सुझिला ता लग्न वर्ष रुद्राभिषेक करनी। तेबे आसंतु जीवा पूजकों पाखरु सकाळु संध्या पर्यंत जो रीतिनीति आमर महादेवंकर थाए ये विषय रे जानिबा। मो ना गोकुल चंद्रपति, घर गोविंदपुर। आ सकाळु ठाकुरंकर पहड़ खोला हुए। पहड़ खोला ठाकुर स्नान होती, पार्श्व देवादेवी स्नान होती। प्रथम मंगल आलती हुए। मंगल आलती पर ठाकुर स्नान करती, भोगराग हुए, बाल्य भोग हुए, पूजापूजी हुए। मध्याह्न अन्न प्रसाद ठाकुरंकर हुए, भोग लगे। संध्या बेलू आलती हुए, भोगराग ठाकुरंकर फलमूल भोगराग हुए। ग्रामवासी मैंने संध्या बेले आसती, बहुत संख्यार झील बो मैंने सब आसिक ठाकुर दर्शन करके जाते। सकाଳେ आसती, संध्या बेले आसती। केतोटी गाँ नहीं कि ये मंदिर ये विषय 10-12 खंड गाँव लोक आसती रामेश्वरम को देख। जेमिति कि आपण मानकु मु कहिथली जुआनिया ग्रामर रामेश्वर महादेव तांको पाखरे मु आसी पहुँची। आपण को आज नुआ किछि दृश्य देखेबी एवं नुआ किछि शिखेबी। आपण माने नुआ किछि आज शिखिबे। कौन शिखिबे मुख्य कथा होची सीटा कौन शिखिबे। आज रामेश्वरंकर रुद्रंकर अभिषेक होची। तांकर अभिषेक आपण दर्शन करुछंती एवं पूजार रुद्र अभिषेक जो आमर महादेवंकर हुए, लिंग पूजा हुए, ये विषय रे विस्तृत भाव में आपण माने जानिबे। आज आम पाखरे जड़े ये ग्रामर पंडित अछंती तांको ठारू आमे जानिबा
ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ପୂଜା ପାଏନି ଆଉ ଲିଙ୍ଗ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ନନା, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ। ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଗ୍ରାମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଆଳି ବ୍ଲକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବା ଯଜମାନର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି। ଏ ଜୁଆଣିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଥିଲା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁର ଇଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଆଜି, ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଗତକାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଆଜି 10:24 ବିରଜା ପାଞ୍ଜିର ମତ ଅନୁସାରେ 10:24 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ବା ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ହିଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା। ଯଥା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସର ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ, ରୁଦ୍ର ରୂପ। ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ତିନିଟା ରୂପ। ଭଗବାନ ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ରୂପ ହେଲା 3, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ 9-2, ଭଗବାନ 2 ନୁହନ୍ତି, 1। ସ୍ୱରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଇଏ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ। ଆମର ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀ ଦାହ ହେଲା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିବ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମେନକା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ବରଂ ସିଏ ଅତି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମା ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ। ପୁରାଣ କହି ଶାଶୁ ମେନକା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୁଁ ଶାଶୁ ତୁମର ମାତୃ ସଦୃଶ, ମା ସଦୃଶ, ମୋତେ ତୁମେ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ସେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ି 108 ଲିଙ୍ଗ ସାରା ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି ବା ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲିଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅଭିଶାପର ଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ିଛି, ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୀତଳ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ଅନୁଶାସନ ଅଛି। କାହିଁକି? ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟଂ ଭାନୁ, ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂ ଶିବ, ଉପଚାରଂ ପ୍ରିୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣା ଭୋଜନಂ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାନୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରି ସେ ଜଳ ଟେକନ୍ତୁ ବା ନ ଟେକନ୍ତୁ, ନମସ୍କାରଟିଏ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବର ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କେବେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ରୋଗ କେବେ ହୁଏ ନା। ସେମାନେ ନିରୋଗ ଶରୀର ଭାବରେ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କଟେଇଥାନ୍ତି। ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂ ଶିବ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟ। ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ବସା ଦହି, ମଖନ ବା ଯାହାକୁ ଲହୁଣୀ ବୋଲି ନବନୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଶୀତଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ରସ, ମିଶ୍ରି ବା କନ୍ଦ ମିଶ୍ରି, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାତୃ ଶାଶୁଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ଲିଙ୍ଗଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇ ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନି ଭଳି ଦହନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଶୀତଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ
ଅଭିଷେକ କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ବର ଦିଅନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ଶିବ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇନି। ଏକ ତାର ପୂର୍ବ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ, କାରଣ ପୁରାଣ ତ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ବା ଆମର ଆଦିମାତା 3ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସଂସାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରମଣର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦ କରାଯାଇଛି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାକୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି ଯେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ବିରାମ ନେବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ, ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ନିହାତି ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷାର ଦିନ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।